Brahaniot Children Family Service Organization was first established by Mr. Ashnafi Desta and Mrs. Ganatwalda Gabriel in the late of 1980s. The married couples, Mr. Ashnafi Desta and Mrs. Ganatwalda Gabriel, they first thought of adopting few orphans to raise them with their own children. Since there were lots of orphans who are in need with no food to eat and no clothes to wear, they cannot be bounded with only few number of orphans. Within a year, they totally adopted 16 boys and 7 girls, totally 23 orphans, to raise them with their own children. In 1990, Mr. Ashnafi decided to start a formal orphan center with the first aid of $15 or 1,000 Ethiopian birr. It grew through time, and within 2 years, there were another branch in Sandafa area, which is 42 kilometers from the main city, Addis Ababa. እኔ ስሜ ተሾመ በየነ ይባላል። በሰንዳፋ 01 ቀበሌ ነዋሪ ነኝ። ይሄ እርዳታ ሳላገኝ በፊት የሚበላው ሁሉ አልነበረኝም። የመጣሁት ከሌላ ሀገር ነው። የቤት ቁሳቁስ ምን ሳይቀር ባዶ ራቁታችን ነው የመጣን ማለት ይቻላል። አዎ ብርሃን ህይወት ያው ከዛም በፊት እርግጥ እኔ ያው ቤተሰቤን ብዬ የመጣው ቢመጣም አግሎኛል። ምንም ያደረጉልኝ ነገር አልነበረም እና ልጄን ማስተምርበት ነገር ራሱ ስጋት ነበረብኝ እና እኔም ምኖረው የወደቀች ኩሽና ውስጥ ነበር። እኔ ብርሃን ህይወት ወደዚህ መጥቶ ይሄንን ግልጋሎት ከመስጠቱ በፊት 2 ሴት ልጆች ነበሩ እና ማስተማር አልችልም። ትምህርት ቤቶቻችን በተለይ ከተማ ውስጥ ያሉ ትምህርት ቤቶቻችን የሽንት ቤትና ፕላስ ገርልስ ክለብ አሁን የሴቶች ተሳትፎ በጣም አነስተኛ ነበር። ሴቶች ችግራቸውን ጠለፋ አለ፣ አስገድዶ መድፈር አለ፣ የቤተሰብ ጫና አለ። For the past 25 years, Brahaniot had a significant impact in the life of the community, mostly in beneficiaries' life. ከዛ ብርሃናዊት ልጆችን ሰብስቦ የልብስ የትምህርት ሁሉ ችሎናል እና ብዙ አስተዋጽኦ ነው ያደረገልን። ያው ደፍተሩንም ልብሱን ሁሉ ነው ታገኝ ነበረ፣ ጫማ ሁሉ ታገኝ ነበረ። ከዛ ቤት ሰሩልኝ፣ እቤት ጌታ ሆንኩኝ እና ብርሃናዊት በጣም ትልቅ እርዳታ ነው ያደረገልኝ። ይሄ ነው ብዬም ልናገረው አልችልም። እስከ ዛሬ 7ኛ ክፍል እስከምደርስ ድረስ እያስተማረኝ ነው። ለመማር የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችንም እየሰጠኝ ነው። እናቴንም በተጨማሪ እየረዳት ነው። በጎቹም ቤትም ሰራልን፣ በጎቹም ሰጡን። ከዛ በቃ እኔም ልጄም በጥሩ ሁኔታ መማር ጀመረች። እኔም ያው በሷ ምክንያት ብዙ ድጋፍ አገኘው። ያው በጎቹም አገኘው። ያው በጎቹም ግልገሎቹን እየሸጥ እናቶቹ እስካሁን አሉልን። እና በመጀመሪያ የተሰጠኝ በጎች ተሰጥተው ነበር። እነዛ በጎች ቀይቦች ናቸው። ቀይቦቹ ወለዱ። የወለዱት ተሸጠው ለኛም ለልብስም ሲያስፈልግም ደግሞ ለውስጥ ችግራችንን አውለናል። አንደኛዋ 10 አመቷ ነው፣ አንደኛዋ ደግሞ 6 አመቷ ነው። ያቺን 6 አመት የ6 አመቷ ልጅ ብርሃናዊት ሊረዳልኝ ወይንም ደግሞ ተጠቃሚ እንድንሆን ወደዛ ሲቀበልልኝ ያቺኛዋም እንድትማር ረድቶኛል እኔ በግሌ። ከዛ በመነሳት እንግዲህ ከፍተኛ ችግር ነበረብን፣ የኑሮ ውድነት ወዘተ ሌላም እና ምንም አልነበረኝም። እኔ እቺ ልጄ ስትረዳ ከትምህርት ቁሳቁስ ባሻገር ገንዘብ ይላክላቸዋል። ያ ገንዘብ ሲመጣ አጋጣሚ መጀመሪያ ጊዜ 360 ብር ለልጄ መጣ። 360 ብር ለልጄ ሲመጣልኝ ላም ነው የገዛሁት። ያቺ ላም ስትመጣ ትንሽ ነው የምትታለበው። ትንሽ ካለባት ችግር አንፃር ትንሽ ነው የምትታለበው። እኛ ጋር ስትመጣ እኛ ደግሞ በደንብ ስለያዝናት ጥሩ ወተት ተሰጠን ነበር። ስንል በሚቀጥለው ሁለተኛው ዙር 750 ብር መጣላት ልዬ።
ሲመጣላት ድጋሚ አሁንም ላም ነው የገዛሁት። ከዛሬ 8 ዓመት በፊት 9-8 ዓመት በፊት እኔ በግሌ ብርሃን ህይወት ይህንን ጠቅሞኛል። ልጆችን እንዳስተምር ራሴን እንድለውጥ እኔ ለውጦኛል። Since the problem of the community which they were facing is so big, they decided to form 5 main areas of intervention. The first one is education. There were more than 1,000 children getting help in order to learn. Scholastic material were provided. Tutorials were provided for these children. The second one is water, sanitation and hygiene. Different water wells were constructed in both Kotobe and Sandafa area. Public and school toilets were built and handed over to government. One of the biggest water well in Sandafa town was constructed. Third one is health and nutrition. All children get medical treatment for free. Nutrition food was provided. Healthcare training was provided for parents and for orphan children. The fourth intervention area was strengthening institution and community organization. Government school from kindergarten up to vocational college level capacity was provided. For kindergarten level, outdoor and indoor playing materials, student desk and teaching aid. Other necessary material for learning were provided. For the one and only one vocational training which is found in Sandafa town, the following materials were provided: computer, sewing machines, metalwork machines. The fifth intervention area: sustainable livelihood development. Beneficiaries get professional skills through Brahaniwood. Business starting money was provided for the skilled beneficiaries. Some of the professional skills were hairdressing, food and catering. The other one was Brahaniwood, Tila Brahaniwood Association. Tila Brahaniwood Association was first established by Brahaniwood in order to empower their beneficiaries economically. They were empowered in different kind of ways. Through the association, they get lots of different services. The first service was saving and loaning of money. The other one was that association have its own income generating activities. It have 2 different rooms of shower, which is the only one in Sandafa town. That was the only place the Sandafa town people went there to have a bath. Beside that, there are laundries. Different governmental bodies worked together with the organization, and there was a great acceptance from the governmental bodies. የትምህርት ጥራትን በማረጋገጡ እና የትምህርት ፖሊሲ የመንግስት ያወጣውን የትምህርት ፖሊሲ ለመርዳት ወይንም ደግሞ ለማሳካት ካረጋቸው ጥረቶች አሁንም ጥቂቶቹን ነው ማለሳው ብዙዎች ስለሆኑ ማለቴ ነው። ለምሳሌ ላይብረሪ አካባቢ የቤተ መጻሕፍት እጥረት ማለት የመጻሕፍት እጥረቶች ነበሩ። ተማሪዎች የመጻሕፍት እጥረቶቹን በማሟላት የላይብረሪ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረጉ ረገድ አቻ የሌለው ነው ይህ ድርጅት። ፕላስ መጻሕፍት ተገዝቶ መጻሕፉ የት ነው የሚቀመጠው የሚለውን ራሱ አስተያየት ውስጥ በማስገባት መጻሕፍት የመጻሕፍት ሼልፎችን በመግዛት ለተማሪዎቹ ምቹ ሁኔታዎችን ያመቻቸና ከዛ ውጪ ደግሞ የትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ የምንለው ክላስ መኖር አለበት። ምቹ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር ምቹ ነገሮች መኖር ስላለባቸው አትሊስት ክላሶችን ባይገነባ በአቅሙ ለክላሶቹ ምቹ እንዲሆኑ ለክላሶቹ አትሊስት ሲሚንቶዎችን ለጥገና ማለት ነው የሚያስፈልጉ ነገሮች ማቴሪያል
ከዛም አልፎ ደግሞ መቀመጫ አልነበረንም። ባዶ ክላስ ላይ የተሰባበረ መቀመጫ ላይ ነበር ሲቀመጡ የነበሩት ተማሪዎች። መቀመጫም ሰርተው ምቹ የመማር ሁኔታ የመማርና ማስተማር ሁኔታዎችን ያመቻቸልን አጋር የሌለው ድርጅት ነው። እኔ ስለ ብርሃን ህይወት በእውነት ብዙ ቃላቶች ያጥሩኛል። ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። እንደ ከተማችንም እንደ ቢሮአችንም ብዙ ችግር ላይ ያሉ ቤተሰቦችን ከችግር አውጥቶ እንደገና ደግሞ መማር እየቻሉ መማር ሳይችሉ የቀሩ ቤት ውስጥ የቀሩ ተማሪዎች ነበሩ። ለነሱ ሁሉ መሳሪያዎችን፣ የትምህርት መርጃ፣ እንደዚሁም ገንዘብ፣ የተለያዩ ልብሶች፣ አልባሳትን እየረዳ እዚህ ድረስ አድርሷል። እኔ በጣም ነው የማመሰግነውና ይህን ድርጅት እንደዚሁ ቅድም እንዳነሳሁት አሁንም ወደፊትም ቀጣይነት ቢኖረውና በዚሁ ቢቀጥል ጥሩ አገልግሎት ልናገኝበት እንችላለን። ለብዙ ጊዜ በከተማችን ለብዙ ሰዎች ከችግር ያወጣበት ድርጅት ነው። እንደ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤትም አብረን ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። ከነዚህም ውስጥ የሚረዱ ህጻናትን በእናት አባት የሌላቸውን እና እናት አባት የሌላቸውን ህጻናት ወደ 500 የሚጠጉ ከዛም ውጭ ደግሞ በድርጅቱ ያልታቀፉ ህጻናትን የደብተር እርዳታ የተለያዩ እርዳታዎችን በመስጠት ትልቅ እገዛ ሲያደርግልን የነበረ ድርጅት ነው። Currently, due to lack of fund, the programs have been terminated. But there is a great need in the community. ቤቱን ራሱ ሳይው ሲዘጋ እውነቴን ነው ያሳዝነኛል። ለምን የበላንበት የጠጣንበት ቤት ስለሆነ እንደው ለእናንተ ይምሰል ብቻ ሳይሆን ሲዘጋ ራሱን ያሳዝነኛል። ለምን የበላሁበት የጠጣሁበት ያገኘሁበት ቤት ስለሆነ። እኔ በደንብ የምወደው ትምህርት አካባቢ ሳይንስና እንግሊዘኛ ነው። ወደፊት ደግሞ መሆን የምፈልገው ዶክተር ነው። ዶክተር ሆኜ ኢትዮጵያንም ሆነ ህዝቡንም ለማዳን ፕራይም በመዘጋቱ ሀዘን ተሰምቶኛል። ለምን እንትን ረድቶኛል፣ ለዛ ያቁቶኛል። ስለዚህ ደግሞ መዘጋቱ ደስ አይለኝም። እንደኔ እንዲያገኙና እንደኔ እንዲያልፍላቸው እፈልጋለሁ። በሱ ላይ ደግሞ እዚህ እንትን ስንመጣ አብረን በልተን አብረን ተጫውተን እሱ ራሱ ይናፍቀኛል። እንኳን ሌላ እሱ ራሱ በጣም ይናፍቀኛል። እንደ አባትና እናት ቤት የሚሰራ ድርጅት እኔ እንደዚህ አላየውም። ሌላው እኔ እኮ ገንዘብ ቢሰጥ ገንዘቡ ያልቃል፣ ግን ቋሚ ነገር ነው ያረገ የለም በቃ። ስለዚህ እኔ በዛ ነው ማምነው። ስለዚህ ጥሩ ስራ ነው የሚሰራው ይሄ ነው ጥሩ አመለካከት አለ። ብርሃነ ህይወት እንደ ከዚህ በፊቱ ልጆችን በማሳደግ ከፍተኛ ትኩረት አድርጎ ቢሰራ ብዙ ራሳቸውን የማይችሉ ሰዎች አሉ፣ እለት ጉርስ እንኳን የሌላቸው እና ልጆች ማስተማር አሁን ደግሞ ኑሮ በጣም ከብዷል። እየከበደ ስላለ ደብተር ልብስ ምን አልብሶ የሚያስተምር ድርጅት የትም እንትን አይገኝም። ስለዚህ ቢሰራ በጣም ብዙዎቹን ይደግፋል ብዬ አምናለሁ። በጣም ብዙዎቹን ይደግፋል ብዬ አምናለሁ። የማስተላለፍ እንፈልገው ድርጅቱ የሚችል ከሆነ ወደፊትም እንደ ከዚህ በፊቱ በጣም የተቸገሩትን ልጆች ሰባስቦ ቢረዳቸውና ሌሎችም የደረሱበት ቢያደርስ እንደ ድሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ እንደሚያስተምር አውቃለሁ እና የሙያም ትምህርት ሁሉ ተከታትሎ ብዙዎቹን ራሳቸውን አውጥቶ ራሳቸውን ችሏል። ያ ለህሊናም ደስ የሚል ስለሆነ ይሄን አሁንም ቢቀጥልበት ደስ የሚል እና በጣም አስተማማኝ ስራ ይሰራል ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ላደረገልን ከዚህ በፊትም ላደረገልን ምስጋና አይን ነው ማቀርበው። ብርሃኔ ከገባው ከሶስተኛ ክፍል ላይ ገባሁት። እርዳታ ማግኛለሁ፣ ትምህርቴንም ማግኝቻለሁ። ግን አሁን ሲዘጋ ጊዜ ጥቅምም አጥተናል። ሌላ ቦታ ወደ ጎዳና ምናምን እየሄድን ነው እያመጣን ያለ ነው። አሁን እንደገና አዲስ ስራ ቢጀምሩ ጥሩ ነው። አሁን በትምህርት ዙሪያ ልጆች እርዳታ ቢጀምሩ በቃ በአካባቢ ላይ ያው እዚህ ሀገር የአካባቢው ህብረተሰብ ብዙም ኢኮኖሚው ይሄን ያህልም ነው። ስለዚህ ለትምህርት ልጆቹንም ላያስተምሩ ይችላሉ። ደብተር እስክሪፕቶ ሊቸግራቸው ይችላል። ስለዚህ ትምህርት ላይ ቢሰሩ ደስ ይላል። ማን አሁን እንግዲህ እንደምናይቅ አልጋ ላይ ተኝተን ያለውና ምን አሞን የተኛው? እኔ አሁን ታም ያለው ታይፈስ በሽታ ነው እና ትንሽ ስለደከመኝ ነው።
በፊት ብርሃኔዎት እያለ ስትታመም የሚያሳክምህ ማን ነበር? በፊት ብርሃኔዎት ነበር። ከዚህም በፊት አይኔን ታምሜ ነበር። ብርሃኔዎት ወስዶ መነጽር አስወዝዞልኛል። በብርሃኔዎትም እርዳታ አለ። ይሄን ሁሉ ነበር። የብርሃኔዎት ተረጂ ነበርኩ። አሁን ደግሞ አቁሟል። እናም በረዳን ያክል ትምህርታችንን ያስኪደናል። እንዲሁም ደግሞ ትምህርታቸውን ያቆማሉ በችግር። ስለዚህ ብርሃኔዎት እንደበፊቱ የተወሰነ ያክል ቢረዳንና ለኛ እንኳን ባይረዳ ወንድሞች እህቶቻችን ወደ ጎዳና እንዲሁም ወደ ሰው ቤት ወደ ገጠር እየሄዱ ስለሆነ ታይቶ ድጋፍና እርዳታ እንዲደረግ ጥሩ ነው ይመስለኛል። We have a vision and the heart of giving peace for those who are suffering. So, anybody who wants to be partner with and work with us, either international or local organization, an individual, you are welcome to be partner with us. Together, we believe we can be a solution for the problem that the people are facing. And together, we can bring a great impact. Thank you very much for considering working with us. Just by no